ஒரு பால் அங்கே வச்சுண்ணா ओम भुवः ओम सुभः ओम जनः ओम तवः ओम सत्यम सद्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् ओम आपः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्म ओम भर्गवस्तुलो ओम भारते समस्ते दुरिदे क्षेत्वारा श्री परमेश्वर लक्ष्मी पदेचे वाणी पदेचे गौरी पदेचे आंग्री युगम स्वरामि श्री मंगल अवार्ते समस्ते दुरिदे क्षेत्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभे शोभने शुभमुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः दुदीप वराहि कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरेण अष्टा विंशति प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरुः दक्षिणे बाष्पे सहाब्दे विपहारिके प्रभभादि षष्ठी संवत्सरायां मध्ये श्री विश्वावसु वरुण नाम संवत्सरे उत्तरायण पुण्यकाले शिशिर ऋतुवाणां कुम्भमासे शुक्लपक्षे கொஞ்சம் சைடுல பின்னால பக்கத்துல பார்த்தா सिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यां सिद्ध्यर्थम मनोवांछित बल सिद्ध्यर्थम आयुल तिलकार्थ बल सिद्ध्यर्थम सकल कार्येषु अभिवृद्धि बल सिद्ध्यर्थम सकल कार्येषु जयादि बल सिद्ध्यर्थम श्री निधि बलमुरी विनायक स्वामी परिपूर्ण वागणार्थ बल सिद्ध्यर्थम आदित्यादि अधिदेवता नक्षत्र देवता नवग्रह देवतानां परिपूर्ण कृपागणार्चन सिद्ध्यर्थम गण वागण वस्तु अभिवृद्धि बल सिद्ध्यर्थम लक्ष कोटि लाभगणार्च सिद्ध्यर्थम श्री व्यापार महालक्ष्मी परिपूर्ण कृपागणार्च बल सिद्ध्यर्थम अष्टलक्ष्मी अनुग्रह देवतानां परिपूर्ण कृपागणार्चबल सिद्ध्यर्थम धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी धैर्यलक्ष्मी वीरलक्ष्मी विजयलक्ष्मी गजलक्ष्मी संतानलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी परिपूर्ण कृपागणार्चबल सिद्ध्यर्थम गुरुसाभ मातृसाभ पुत्रसाभ कन्यासाभ श्रीसाभ सुमंगलीसाभ सर्वसाभ साभ साभ नदिसाभ ब्राह्मणसाभ शकल शाभ मोचनबल सिद्ध्यर्थम इष्टदेवता कुलदेवता ग्रामदेवता पारंपरिक देवता परिपूर्ण कृपागणार्चबल सिद्ध्यर्थम अंतःशत्रु बहिर्शत्रु व्यापार शत्रु उद्योग शत्रु संकट शत्रु नेत्र शत्रु सकल शत्रु मित्रु निवर्ति बल सिद्ध्यर्थम अंतर्दृष्टि बहिर्दृष्टि व्यापार दृष्टि उद्योग दृष्टि स्थूल दृष्टि ग्रह दृष्टि कुटुंब दृष्टि नेत्र दृष्टि सकल दृष्टि निवर्ति बल सिद्ध्यर्थम धन गण वागण वस्तु अभिवृद्धि बल सिद्ध्यर्थम सर्वस्त्र देवतानां परिपूर्ण कृपागणार्चबल सिद्ध्यर्थम श्री विघ्नेश्वर मूर्ति
कृपाकटाक्षबल सिद्ध्यर्थम लक्ष्मी कुबेराय लक्ष्मी श्रीनिवासाय लक्ष्मी हयग्रीवाय लक्ष्मी महाविष्णुवे नमः अनुग्रह प्रसाद बल सिद्ध्यर्थम श्री विघ्नेश्वर मूर्ति नमः सकल कार्येषु अभिवृद्धि बल सिद्ध्यर्थम सकल कार्येषु जयादि बल सिद्ध्यर्थम विघ्नेश्वर मूर्ति नमः अष्टोत्तर सर्वपुष्पाणि समर्पयामि ओम श्री विघ्नेश्वर मूर्ति नमः अर्घ्यं समर्पयामि आद्यं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तेन आचमनीयं समर्पयामि आभरणार्थम् अलङ्करणार्थं सौरार्थावसर्गस्तीर्णो बन्धु शिवेणमास्तिरावस्यात्मसम्मे सर्वाहुम् अग्निगुं रविशोदोगणमोदनत्त अवमानस्वर्जनः नारजी यप्पोदास्मणादुमा वृन्दमादेवजनाः वृन्दमणभूतिका पुनन्दविस्पायवगे जातवेदो पवित्रेण पुनागिमा शुक्रेण देवादीप्यते अग्ने कृत्वा कृतसमृणो यत्नेव वित्तमर्चसे अग्नेव समन्दरे ब्रह्मणेन मुनिमखे वाप्यां देवसविदगे पवित्रेण समेश्च इदं ब्रह्ममुनिमखे इन्द्रस्तुति सर्वापुनादु सोमस्मत्यावरणस्तमीक्ष्य नमो राजापुनायुधो जातवेदा मूर्तयन्त्यापुनादु வேணுங்க பண்ணிருங்க நீ வாழ்மை தான் சொல்றாங்க கிம்பல் சரிச்சுண்ணா உள்ள அவனா எப்ப நடிச்சு सत्यम वष्मी अवधुमा अवतारम अवस्रोदारम अवत्यादारम अवानुष्कवसिष्ठम अवप्रस्ताद अवदक्षिणादाद अवोदादाद ओम भद्रं कन्ने विष्णु नियामदेवाः भद्रं ओम श्याम दिक्ष्याम दिक्ष्याम जगे ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं दत्तमसि त्वमेव केवलं घट्टासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं सात्मा नित्यं ब्रह्मस्मि सत्यं अस्मि अवधुमाम् अवधारम् अवस्रोधारम् अवस्तादि अवदक्षिणादादि अवऊर्ध्वादादि अवोदरादादि सर्वलोमां वाहिभागी समन्सात् तुम वाङ्मयस्तं चिन्मयग तुम आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयग आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयग तुम सच्चिदानन्दानन्दि योगी ज्ञानमयो
அங்கே வராது நீ வராத அப்படியே வை ஏகதந்தம் ஹஸ்தம் ஆகம் மங்குதாரிணம் அபயம் மரணஸ்தை புராணம் மோஷகத்வஜம் ஜகத்தாங்கம் அர்த்தபுஷ்பை சுஜிதம் அத்தானிதம் இதம் தேவம் ஜகத்காரணமர்ச்சிதம் ஆவித்பூதம் சூர்யாதவ் பிருகதே புருஷாத்பரம் ஓம் நமோ விராதபதயே ஓம் நமோ கணபதயே ஓம் நமோ பிரமதபதயே நமஸ்தே ஸ்வம்போதராய ஏகதந்தாய விநாசே शिवसुदाय श्रीवर्णमूर्तये नमो नमः अन्ताकालं भुजगतेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारगणस्पदं मेघवन्नं सुवाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिज्ञानगम्यं हृदे विष्णुं भवभयकरं पुष्पलोकैकनाथं नमस्ते स्तुमहामाये श्रीपीडे सुरपूजिते शङ्खचक्रधारिस्ते महालक्ष्मीं नमोऽस्ते नमस्ते गर्भार्थे सोलास्वभयङ्करी स्वभावदेवी महालक्ष्मीं नमोऽस्ते सर्वज्ञेन्द्रवरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वभावहरे देवी महालक्ष्मीं नमोऽस्ते आद्यन्तरिगदी देवी आदित्यभयङ्करी योगसंयोगे सर पीआर और मारा நீங்க போட்டியா நீங்க வீடியோ போட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க போறீங்க அப்படிதான் இருக்கான் நீங்க அதே சொல்லிட்டு சத்தமாக பேசுங்க உங்களுக்கு கேட்டா போட்டேன் அந்த பக்கம் ஒயிட் கேமரா இருக்கு காட்ட அப்படி கட்டினே இருப்பாங்க காதில் வாங்க அது மாதிரி நீங்கள் இருக்கிற மொத்தம் போய் நின்னா அவங்க அப்போ தெரியும் உனக்கு ஃபுல்லாக வித்து வச்சுருக்காங்க வச்சிருங்க சென்டர்ல கையில பிடிச்சிக்கங்கண்ணா அப்படியே ரெடி சார் சதீஷ் சார் அப்படியே விஷுவல் போட்டோ எடுத்து சம்பத் சார் வெயிட்னா அப்படியே இருக்கு சார் இவன் கார்த்தி சென்டர் வாமா வீடியோ சார் கேமரா
தேங்க்யூ சார். ஆயுஷ்மான் பவ அகம் பிரம்மா. கொஞ்சம் முன்னாடி போறீங்க போ போ. ரெடியாவது பத்திரிகையாளர்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இன்றைக்கி பூஜை போட்டிருக்க மாஸ்டர் பிளான்கிற படம் வந்து ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் வந்து ஒரு டார்க் ஹியூமராக எடுக்கக்கூடிய ஒரு படம் வந்து இதை ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு புடிசாக இருக்கக்கூடிய ஹரி உத்தரா வந்து டைரக்டர் அந்த படத்தை அறிமுகமாக இருக்கார். ஸோ அவருக்கு இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா நீங்கள் திரைத்துறையில் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு 200 படம் வருது அப்படின்னால் அது 150 படம் வந்து சின்ன படம் தான் ரிலீஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. அந்த சின்ன படங்கள் தான் இன்றைக்கி வந்து தியேட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய வெற்றியை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு வந்துட்டு. ஏன்னா அந்த சின்ன படத்தில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இப்போ ஆடியன்ஸோட மூடு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கதைக்கான படங்களை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது சின்ன படமாக இருக்கட்டும் பெரிய படமாக இருக்கட்டும், கதையில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த படம் வெற்றி ஆகுது. அந்த மாதிரி வெற்றியான படங்களை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தாய் கிழவியாக இருக்கட்டும், இப்போ சிறையாக இருக்கட்டும், மித்துலவாக இருக்கட்டும், எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 கோடி 8 கோடியில் எடுக்கக்கூடிய சின்ன படங்கள் தான் உங்களுக்கு. இந்த சின்ன படங்கள் தான் வந்து இன்றைக்கி திரைத்துறையை வந்து ரொம்ப காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறத நேரத்தில் நான் சொல்லிக்கிறேன். அதே மாதிரி புது டைரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் வர்றாங்க, நல்ல நல்ல கதையோடு வர்றாங்க. ஸோ எடுக்கும்போது வந்து நல்ல ஒரு பிளான் பண்ணி நல்லா பண்ணினாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கான ஒரு ரெகக்னைஸு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் கண்டிப்பாக இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. நம்ம வந்து ஓடிடிக்காக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கதையை விட்டுட்டு ஒரு ஹீரோவுக்கான படங்களை வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம். தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி இப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ஓடிடியில் அப்படி இருக்குது, ஹிந்தியில் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். அந்த டோட்டலாக இப்போ ஓடிடி மார்க்கெட் எல்லாமே ட்ராப் ஆகி போய் கடந்த ஒரு வருஷமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது 10 கோடிக்கு வாங்கின படங்கள் எல்லாம் 5 கோடி ஆயிடுச்சு. 50 கோடிக்கு வாங்கின படங்கள்லாம் இப்போ 25 கோடிக்கு ஆகிப்போச்சு. அதனால் எடுத்த படங்கள்லாம் எப்படி அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுன்னு கூட தெரியாமல் சில ப்ரொடக்ஷன்ஸில் வந்து ரொம்ப எல்லாருமே ஸ்டக் ஆகி போயிருக்கிறோம். இந்த நேரத்தில் இனிமேல் காலகட்டத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய படங்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும் வந்துட்டு. உங்களுக்கு சின்ன படங்கள் தான் திரைத்துறைக்கு ரொம்ப ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும். அதனால் இனி வரக்கூடிய புது தயாரிப்பாளரும் சரி, வரக்கூடிய இயக்குநர்களும் ஒரு கதையை நல்லா பிளான் பண்ணி ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் நல்லபடியாக பண்ணினா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி கிடைக்கும். மாஸ்டர் பிளான் நடிக்கக்கூடிய அனைத்து டெக்னீஷியன்களுக்கும் அதில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அனைத்து நடிகர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் வாழ்த்துக்களை செலுத்திக்கிறேன். ஸோ முக்கியமாக ஹரி உத்தரா அந்த படத்தை டைரக்டர் ஆகிற புடிசராகி அவருக்கு இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்கள் செலுத்திக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி, வணக்கம். இப்போ இந்த காலத்தில் வந்து கதையை நம்பி நம்ம எல்லோரும் சொல்லுவோம் மலையாள படத்தையும் நல்ல கண்டென்ட் எடுக்கிற படங்கள் மலையாள படம்னு. இப்போ கொஞ்ச காலமாக நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியதில்லை. எல்லா சின்ன சின்ன படங்கள்லாம் நல்ல நல்ல கண்டென்ட்டுகள் வந்துக்கு இருக்குது. அந்த வரிசையில் இந்த மாஸ்டர் பிளானும் நிச்சயமாக நல்லா வரும்னு நம்புகிறேன். ஏன்னா ஹரியை பொறுத்து நமக்கு ரொம்ப நாளாக தெரியும். ஹரியை நல்ல ஸ்டார் காஸ்ட், சாயாதேவி, அப்புறம் இவங்க தருண், சாண்ட்ரியன், ஒரு வினோத், அப்புறம் நம்ம அப்புக்குட்டி, சம்பத்து, இத்தனை பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் இன்னும் நிறைய பேர் வரல. இன்றைக்கி பூஜைக்கு டேட் இல்லாதனால வேறு இடத்துல ஷூட்டிங்கில் இருக்காங்க. நிச்சயமாக இந்த படம் வந்து பெரிய வெற்றி படமாக இருக்கணும்னு எல்லாம் இல்லை இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எங்களுடைய உத்ரா ப்ரொடக்ஷன்ஸ், டிஜே இன்டர்நேஷ்னல் 2 கம்பெனியும் இணைஞ்சி மாஸ்டர் பிளான் அப்படின்ற படத்துடைய இன்றைக்கி துவக்க விழா. ஸோ விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கிற கதிரேசன் சாருக்கும் தேனப்பன் சாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி. இன்னும் தலைவர் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தோட தலைவர் GKM தமிழ்குமரன் சார் வந்து வேலைப்பளு காரணமாக வரல, இருந்தாலும் அவரோட வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தாங்க. ஸோ இந்த முறை வந்து 2026 வந்து புது அணியாக கவுன்சிலில் ஜெயித்த அனைவருக்கும் எங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக இந்த நேரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ எங்களுடைய தயாரிப்பாளர் சங்கத்துடைய நாங்கள் நிறைய கோரிக்கையாகவும் வச்சுருந்தோம். நிறைய சின்ன திரைப்படங்கள் இன்றைக்கி எடுக்க வந்து நிறைய தயாரிப்பாளர்கள் முன் வர்றதில்லை. ஏன்னா வியாபாரம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காரணமாக இருக்குது. ஸோ மக்கள் வந்து திரைப்படங்களை பார்க்க தயாராக இருந்தாலும் நடிகர் நடிகைகளுடைய தேர்வு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் எங்களுடைய இந்த மாஸ்டர் பிளானில் வந்து இன்றைக்கி எங்களுடைய கதைக்கு தேவையான மிக முக்கியமான நடிகர் நடிகைகளை நாங்கள் சூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு துவக்க விழா ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ கதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கதை. சீக்கிரமாக கதையை பற்றின நிறைய அப்டேட்ஸும் படத்துடைய அடுத்தடுத்த விவரங்களையும் கண்டிப்பாக நாங்கள் அடுத்தடுத்த விழாக்களில் தெரிவிப்போம். ஸோ இந்த படத்தில் நடிக்கிற கதாநாயகன் தருண் விஜய், அப்புறம் கதாநாயகி சாயாதேவி, அப்புறம் நடிகர் சென்ராயன் அண்ணன், அப்புறம் வினோத் அண்ணன், ராட்சசன் வினோத் அண்ணன், சம்பத்ராம் அண்ணன், அப்புறம் அப்புக்குட்டி அண்ணன், கூல் சுரேஷ் அண்ணன், அப்புறம் 2வது நாயகியாக திவ்யா, இவங்க. ஸோ அது இல்லாமல் ஒளிப்பதிவு வந்து அபி ஆத்விக் எல்லோன்ற படத்துடைய கேமராமேன் அவர் பண்ணுறாரு. ஸோ இசையமைப்பாளர் வந்து ஏஜே அலிமீர் சாக், அப்புறம் பிரசாந்த் எடிட்டராக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எங்களுக்கு வந்து இந்த விழாவை ரொம்ப அழகாக ஒருங்கிணைச்சி எய்ம் சதீஷ் அண்ணனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி. ஸோ இந்த என்டையர் குரூவுக்கு வந்து
அடுத்தடுத்து உங்களுடைய சப்போர்ட்டும் மக்களோட கொண்டு போய் சேர்க்குற ஒரு அணுகுமுறையும் ரொம்ப எங்களுக்காக பண்ணணும்னு நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம். இந்த மாஸ்டர் பிளான் இப்போ ஒட்டுமொத்த படப்பிடிப்பு முடிஞ்ச உடனே இந்த வருடத்தோட இறுதியில் படம் வெளியிடணும்னு சொல்லி தெரிவிச்சுக்கிறோம். நன்றி. அப்போ நான் நடிக்கலையா படத்தில்? சார் நடிகராக எப்போவுமே எங்கள் கூட இருப்பார். இன்றைக்கி வந்து கவுன்சிலேருந்து ஜெயிச்சு முதல் ஒரு விழாவாக சார்லாம் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு வாழ்த்துக்களாக சொல்லியிருந்தேன் நான். தரும் எல்லாருக்கும் வணக்கம். மாஸ்டர் பிளான் இது என்னோட 2வது படம். என்னோட முதல் படம் வந்து போன வருஷம் ரிலீஸ் ஆச்சு. அண்ட் அதோட ஜானர் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பயங்கர ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர், ஒரு கிட்டத்தட்ட ஹாரர்னே சொல்லலாம். ஸோ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு காமெடியாக ஒரு ஹியூமராக போகும். அண்ட் நிறைய பேர் ப்ரெஸ்ஸில் இருந்து எனக்கு சஜஷன் சொன்னீங்க போன தடவை, அடுத்து பண்ணுறது வந்து ஒரு காமெடி சப்ஜெக்டாக பண்ணுங்கள், ஒரு ரொமான்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்ட்டு. ஸோ எனக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அதை தாண்டி ஒரு ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஜானரில் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்தேன். ஸோ அதனால் இந்த ஸ்கிரிப்டை சூஸ் பண்ணேன். அண்ட் ஹரி உத்ரா சாருக்கு நான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ரொம்ப தேங்க்யூ சார் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. கண்டிப்பாக நான் என்னோட பெஸ்ட்டை கொடுப்பேன். அண்டு என்னோட போன ப்ராஜெக்டோட இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இன்னும் நிறைய சப்போர்ட் கொடுப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் நடிகர் சென்ராயன். மாஸ்டர் பிளான், இந்த மாஸ்டர் பிளான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அறிவுத்ரா சாருக்கு வந்து ஒரு மாஸ்டர் பிளான் போட்டு மாஸ்டர் பிளான் ஒரு படம் பண்ணி மாஸ்டர் பிளானாக வந்துக்கிட்டு அப்படியா ஓகே என்ன இருந்தால் வந்துடுறேன் நான். ஓகே அண்ணா, சாரிண்ணா இல்லைண்ணா. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் நடிகர் சென்ராயன். மாஸ்டர் பிளான், இந்த மாஸ்டர் பிளானை வந்து மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு பூஜைக்கு வந்திருக்கோம் நாங்கள். இந்த படத்துடைய ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் வந்து அறிவுத்ரா ரொம்ப அழகாக பிளான் பண்ணி ஒரு மாஸ்டர் பிளான் பண்ணி நிறைய நடிகர்களை நடிக்க வச்சு புது ஹீரோ 2வது படத்தோட ஹீரோ தருண் விஜய், அவர் தான் ஹீரோ. பிறகு ஹீரோனி வந்து சாயா தேவா பண்ணுறாங்க. பிறகு கேமராமேனு, எடிட்டர், மியூசிக் டைரக்டர் எல்லோரும் வந்து பெரிய ஆட்கள் எல்லாம் ஒரு மாஸ்டர் பிளான் போட்டு எனக்கு ஒரு மாஸ்டர் பிளானாக ஒரு ரோல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நானும் மாஸ்டர் பிளானாக பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப நன்றி. பத்திரிகை, ஊடகம் அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து பெரிய ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப தேங்க்யூ. ஓகே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹரி உத்ரா இந்த நேம் வந்து எந்தளவுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு தெரியல எனக்கு. பட் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்லிடுறேன். ஹரி உத்ரா எப்பவுமே ஒரு மாஸ்டர் பிளானோடு தான் இருப்பார். இது வரைக்கும் ஒரு 5 படம் அவர் டைரக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 60 மூவிஸ் அவர் ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. சின்ன படங்களுக்கு பேருதவியாக இருந்திருக்காரு. ஸோ இந்த மாஸ்டர் பிளான்ன்றது அவருடைய ஹேபிட். அது ஆக்சுவலாக அதுதான் இது அவருடைய 6வது படம். இந்த படத்தில் நானும் ஒரு பங்கேற்பாளராக ஒரு நடிகராக இருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். விழா பூஜைக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து பத்திரிகையாளருக்கும் ஊடகங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இதில் 2வது படத்தில் நாயகனாக நடிக்கிறாரு தருண் விஜய், அப்புறம் சாயா தேவி, அப்புறம் நம்ம வேறு யார் இருக்கா, சம்பத் ராமண்ணா, அப்புக்குட்டி, சென்ராயன், அப்புறம் அண்ணாங்க உங்களை தான் தேடிட்டு ஸோ வாழ்த்த வந்திருக்கும் அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் ஊடகங்களுக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி. வந்திருக்கிற ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம். நான் சம்பத்ராம். ஹரி உத்ரா சாரோட முதல் படத்துலேருந்து நடிச்சிட்ருக்கேன். அவர் எதையுமே நல்லா பிளான் பண்ணி நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டை போட்டு படத்தில் மக்கள் பார்க்க உள்ளே வர்றதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாமே படத்தில் வச்சு ஒரு அழகாக பிளான் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு டைரக்டரு. சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி கரெக்டான பட்ஜெட்டில் கரெக்டான படத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டைரக்டர். அவர் நிறைய படங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணதுனால ஸோ எதையுமே பிளான் பண்ணி பண்ணுவார். இந்த படமும் மாஸ்டர் பிளான், இந்த படமும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக அமையுன்றதில் எனக்கு சந்தேகமே இல்லை. இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும். இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே என்னோடய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். வெற்றி பெறணும். நன்றி உங்கள் ஆதரவோட.
ஓகே, அதுக்கும் ரொம்ப பெரிய நன்றி. இன்னைக்கு மாஸ்டர் பிளான் இந்த படத்தோட பூஜையை வந்து நீங்கள் வந்ததுனால இன்னும் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த படத்தை கண்டிப்பாக நல்லபடியாக எடுப்போம். இதை நல்லபடியாக கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய கடமை உங்ககிட்ட இருக்குது. கண்டிப்பாக நல்ல படத்தை நீங்கள் என்றைக்குமே கைவிட்டதே இல்லை. ஸோ இது ரொம்ப நல்ல படமாக இருக்கும். ஹரி சாருக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள். அவர் டைரக்டராக நான் அவரை பார்த்ததில்ல, பட் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன் அவரை. இந்த டீமுக்குள்ளே நான் வந்ததில் ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம். இதில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கேன்னு நினைக்கும் போது ஐ ஃபீல் வெரி பிளெஸ்ட். நடிக்கிற எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. தம்பி, மாஸ்டர் பிளான் அந்த படத்தோட பூஜை தான் இன்னைக்கு. இந்த படத்தில் நான் நடிக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். காரணம் என்னென்னா, மாஸ்டர் பிளான் படத்தோட இயக்குனர் ஹரி உத்ரா அவர்கள் எனக்கு ஒரு 15-20 வருடமாக நண்பர். அவரோட படங்கள்லாம் நான் தொடர்ந்து நடிச்சிட்டே வரேன். அவர் வந்து ஒரு இயக்குனரையும் தாண்டி என் மேலே வந்து அவ்வளவு பாசம் உள்ளவர். சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் நான் முன்னுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு 10 இயக்குனர்களில் அவர் ஒரு முக்கியமானவர், ஹரி உத்ரா. எனக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி கூட ஃபோன் பண்ணி, அண்ணா இந்த மாதிரி அடுத்த படம் ஆரம்பிக்கிறேண்ணே, பூஜைண்ணே வந்துருங்கண்ணே, உங்கள் கேரக்டர் இது தானே, சம்பளம் இது தானே, நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க பேசணும் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ நான் ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னேன், சார் நான் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் என்ன சம்பளம் கொடுக்குறீங்களோ, என்ன கேரக்டர் கொடுக்குறீங்களோ அதை நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். இது எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா, இன்றைக்கி சினிமாவில் எல்லாரும் என்ன விளம்பரத்துக்காகவும் பப்ளிசிட்டிக்காகவும் மட்டும்தான் என்னை பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த மாதிரி இயக்குனர் ஹரி உத்ரா மாதிரி இயக்குனர்கள்லாம் குழுன்னு உங்களுக்கு நிறையா திறமை இருக்குது, யாரும் பயன்படுத்துறது இல்லைல்ல, நீங்கள் மிகப்பெரிய நடிகராக வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். அடிக்கடி வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாச்சும் என்கிட்ட பேசுவார். சார் நான் அழுகிறது வேணா உங்களுக்கு காமெடியாக தெரியலாம், இதுதான் சார் உலகம். இந்த மாஸ்டர் பிளான் படத்தோட இந்த பூஜையிலேருந்து சொல்கிறேன், இதான் உலகம். 41 பேர் இறந்தப்ப செந்தில் பாலாஜி அழுதாரு, அப்போ எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணீங்க. போன வாரம் டிவிகே தலைவர் விஜய் அவர்கள் அழுதாரு, அப்போ எல்லாரும் சோகமாக பார்த்தீங்க, அடடா அப்படின்னு. அப்போ எதுதாங்க உண்மை? எதுதான் உண்மை? அரசியல்வாதி பண்ணாது நாடகம், சினிமா நடிகர் பண்ணாது நாடகம். இன்றைக்கி சோசியல் மீடியாவில் எல்லாமே நாடகம்தான், எல்லாமே நாடகம். சிரிச்சாக்க அது நாடகம், அழுதாக்க அது நாடகம். அப்போ எதுதான் உண்மை? சோசியல் மீடியா அந்த அளவுக்கு தரங்கட்டு போயிடுச்சு. யாருக்குன்னா ஒரு உதவின்னு கேட்டாக்கா அது வந்து கிண்டல் பண்ணுற நிலைமையாகி போச்சு. அதனால் தயவு செஞ்சு அடுத்தவங்களோட வழியை புரிஞ்சுக்குங்க. நான் வந்து நிறையா இடத்துல ரொம்ப சிரித்து ஜாலியாக வந்துட்டு போகிறேன், ஆனால் அது எனக்கு தான் தெரியாது உள்ள வழி என்னன்றது. நான் குடும்பஸ்தன், என் வீட்டில் என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கும் 4 பேர் பார்க்கும்போது வேணால் நான் வந்து கோமாளித்தனமாக தெரியலாம். நான் கோமாளி இல்லைங்க, ஏமாளி. நான் இப்போ கூட நான் அழுதாக்க அவர் தம்பி சொல்கிறாரு, ஒரு மனிதன் என்னதாங்க பண்ணுவான்ப்பா, என்னதான் பண்ணுவான், நான் யாருக்கு என்ன துரோகம் பண்ணேன்? இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இயக்குனர் ஹரி உத்ரா மாதிரி இயக்குனர் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இது நான் சும்மா இப்போ கூட கேமரா முன்னாடி சொல்லணும் அப்படின்றக்காக சொல்லவில்லை. யார் பண்ணாலும் அது கேலி கிண்டலாக தான் ஆகுது. சரி, என்ன பிளான் சொல்லுங்க. ஏதாவது இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பளித்த அப்புக்குட்டி,
இப்போ வேணால் நீங்கள் நினைக்கலாம் உங்களை பற்றி நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கினவர் இன்னைக்கு சொல்லுங்கள் அப்புக்குட்டி. அதுதான் நான் தான் சொல்கிறேன்னா, என்னை வந்து எல்லாரும் கோமாளியாக தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க. நான் பல பேருக்கு ஏமாளியாக தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன். தேனப்பா சாருக்கு தெரியும். எனிவே இந்த நேரத்தில் இந்த அருமையான வாய்ப்பு அளித்த இயக்குனர் ஹரி உத்ரா சாருக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி. ஏன் எமோஷனலாக பேசிட்டு கூல் சுரேஷ்ட ஜாலியாக தானே எதிர்பார்ப்பீங்க. ஹரி உத்ரா சார் உங்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி. இப்போ கூட பாருங்கள், இந்த இடத்துக்கு வந்தவொன்னே ஒரு ஹீரோயின் இன்னொரு ஹீரோயின், 2 ஹீரோயினுக்கு நடுவில் தட்டுங்க 2 ஹீரோயினுக்கு நடுவில் உட்கார வச்சு கூல் சுரேஷ் அழகு பார்க்கணும். இருந்தாலும் இந்த இடத்துல தம்பி தருண் விஜய் அவர்கள் இந்த படத்தில் மாஸ்டர் பிளான் படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்தாலும் என்னையும் அழகு பார்க்கணும் அப்படின்றக்காக சாயாதேவி, எந்த பக்கமும் சாயாத தேவி அவங்க. ஏன்னா நானும் சாயாதேவி அவர்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 நாட்களாக பரமசிவன் பாத்திமா படத்தில் குளூரில் அவ்வளவு நைட்லேயும் கூட சரி பகல்லையும் சரி அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த குளூரில் நடித்தோம். அவ்வளவு டெடிக்கேஷனான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவங்க. சாயாதேவி நீங்கள் மாயாதேவி, நீங்கள் ஒரு காயாதேவி, நீங்கள் ஒரு வாயாதேவி, நீங்கள் ஒரு பாயாதேவி, சூப்பராக வந்துகிட்டே இருப்பீங்க. அதே மாதிரி இவங்க சகோதரி திவ்யா வேணாம் திவ்யா அப்படின்னு அந்த தனுஷ் அந்த படத்தில் வந்து எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாரோ அதே மாதிரி கண்டிப்பாக தம்பி தருண் விஜய் அவர்களும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார். அதே மாதிரி நீங்களும் ஈக்குவலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க நான் நம்புகிறேன். தம்பி சென்ராயன் அந்த தம்பிக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி. நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கிய அப்புக்குட்டி அவர்களுக்கு நன்றி. வேறு யார் இருக்குது, என் பேரை சொல்லாமல் விட்ட தேனப்பன் சாருக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி. வாழ்த்த வந்திருந்த கதிரேசன் சார், 5 ஸ்டார் கதிரேசன் சாருக்கு நன்றி. என் உடன்பிறவா சகோதரர் சம்பத்ராம் அவர்களுக்கு நன்றி. எல்லாம் போயிட்டாங்களா? கதற கற்பழிக்கும் வினோத் அவர்களுக்கும் என் நன்றி. முக்கியமாக இன்றைக்கி இவ்வளோ ப்ரெஸ் மீடியாவை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிற பிஆர்ஓ எய்ம் சதீஷ் அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு நான் இன்றைக்கி வந்து எதுவும் கான்ட்ரவர்சியாக எதுவும் பேச விரும்பலைங்க. ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கே தெரியும், இதை மாஸ்டர் பிளான்னு போட்டிருக்கு. மாஸ்டர் பெரிய ஹிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி இந்த மாஸ்டர் பிளானும் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகும். விஜய் சார் மாஸ்டர்னு படம் பேர் வச்சதுனால இப்போ நான் சொல்கிறேன், இப்போ நீங்கள் ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நாலா பக்கமும் உங்களுக்கு எதிர்ப்புகள் வந்துட்டு தான் இருக்குது. நீங்கள் இருந்தாலும் எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க. நீங்கள் பாட்டுக்காக உங்கள் ரூட்டில் போயிட்டே இருங்க, சரிங்களா? அதே மாதிரி உங்களுடைய அந்த தொண்டர்களுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் சொல்லி வைங்க. இது எதுக்காக இந்த மாஸ்டர் பிளான் படத்தில் இந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டியிருக்குன்னா, அது ஒரு பிளான் பண்ணி சொல்ல வேண்டியிருக்குல்ல. ஏன்னா பெண்களை இழிவுபடுத்தி பேசுவது அது வந்து தமிழனுக்கு அழகே இல்லை. எல்லாரும் யாரோ ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு இழிவாக பேசியிருந்தா வரவங்க போகிறவங்க எல்லாரும் அவங்களோட பப்ளிசிட்டிக்காக அந்த பொண்ணை வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அப்போது மற்ற கட்சியில் பெண்களை பற்றி இழிவாக பேசும்போது அப்போ உங்கள் ஆளுங்கள்லாம் குரல் கொடுத்தாங்கல்ல, அப்போ உங்கள் கட்சியில் உள்ளவங்களே இதே மாதிரி அடுத்தவங்களை பற்றி பேசும்போது அடுத்தவங்க ஓட்டு போடுறதுக்கு யோசிப்பாங்கள்ல விஜய் சார். அதனால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் ஒரு அறிக்கை ஒன்று கொடுங்க. யார் என்ன பேசினாலும் தயவு செய்து பெண்களை பற்றி இழிவாக பேசாதீங்க. ஏன்னா இது தமிழ்நாடு, இது தாய்நாடு, இது தமிழ் மொழி, இது தாய்மொழி. அதனால தான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய கட்சியை சேர்ந்தவங்களை, ஏன்னா நான் வந்து உங்களுடைய மிகப்பெரிய ரசிகன், அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த மாஸ்டர் பிளான் படத்துலேருந்து இன்றைக்கி நான் இதை சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது. ஏன்னா உங்கள் கட்சியில் உள்ளவங்களே நீங்கள் அடுத்த பெண்களை இழிவுபடுத்தி பேசினாக்க நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறமும் இதே மாதிரி இன்னும் 2 மடங்கு 3 மடங்கு ஆகாதுன்னு என்ன சார் நிச்சயம்? தயவு செஞ்சு நீங்கள் உங்கள் கட்சியில் உள்ளவங்களோ உங்கள் ரசிகர்களையோ இந்த மாதிரி அடுத்தவங்க யார் என்ன சொன்னாலும் சரி, நம்ம டிவிகே கட்சியில் என்ன நம்ம வந்து மக்களுக்கு செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத மட்டும் தயவு செஞ்சு எல்லாரையும் சொல்லுங்கள். அதை விட்டுட்டு வரவங்க போகிறவங்க இல்லைன்னா என்னம்மா நீ அதை சொன்னியாமே, என்னம்மா நான் இதை சொன்னியானாக்கா எல்லாருக்கும் தான் பேச தெரியும், யாருக்கு தான் பேச தெரியாது. அதனால் இது வந்து பட்டிமன்றம் இல்லை, நீங்கள் பெரிய ஆளா நாங்கள் பெரிய ஆளான்னு. நீங்கள் தமிழக வெற்றி கழகம் ஜெயிச்சாக்க மக்களுக்கு என்ன செய்வாங்க, என்ன நீங்கள் மாஸ்டர் பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத நீங்கள் ஒரு அறிக்கையாக கொடுங்க. அதன் மூலமாக உங்களுடைய தொண்டர்களும் ரசிகர்களும் அதை கடைபிடிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி.
எப்பா சதீஷ் சந்தோஷமா ஓகே. வெயிட் சார், வெயிட் வெயிட், ஒன் மோர். இங்கே பாருங்க சென்ட்ரைன் சார். அமைதியாக இருக்கு.